आज आम आलोचना करिया गण बड़ देउଳରେ पानी पशिବ हाँ कि नहीं। महापुरुष अच्युत कहते दिने ना दिने बड़ देउଳରେ कौन हो पानी पशिଯିବ। आम मतरे कौन शशुर पशिବ जोई घरे। शशुर किए जे बरुण ना नहीं। जगन्नाथ होती किए स्वयं नृसिंह नारायण एथर बुझुता है लक्ष्मी नृसिंह है जगन्नाथ किए से स्वयं नृसिंह। तुम कह केमिति ठीक ना बोलू जो मंदिर प्रतिष्ठा है समय तो अधिक आई जाऊँ टिके कहीदे इंद्रदुम्न मन दुख कले कंद पुराण देखिए तादेह अच्छी से जो ब्रह्मा पचारे कारण ब्रह्मांकर चतुर्थ पीढ़ी होती इंद्रदुम्न कहीं इंद्रदुम्न मन दुख कर ना प्रभु सब ठीक है कि संसार कह माई सकाशे जगन्नाथ कौन अधगढ़ा कारण स्त्री बाध्य कले कबाट खोलिया जहाँफल कौन से अधागढ़ा है ब्रह्मा चिंता कले तथापि इंद्रदुम्न कौन हो मोह भांगी ना अरे सी निजक निजे तो अधागढ़ा है स्त्री कौन कला तुम प्रभु को देखी पार ना नाई प्रभु देखू तो अधागढ़ा दिया ना देखू तो ना हाँ देखू ब्रह्मा स्तव कले स्तव कले से ता भीतर बाहर किए से स्वयं नृसिंह कौ नृसिंह उग्र ऋषि है से जगन्नाथ दास लेखिले नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण से लेखिना नमई जगन्नाथ चरण नमई नृसिंह चरण अनादि परम कारण नीला विद्रुत कलेवर देव मानव अगचर से आम कहू जगन्नाथ अच्छा घर जुआई कौटी नृसिंह माने वरुण पाखे आउ लक्ष्मी को बाप जी हेले किए से वरुण जगन्नाथ शशुर हेले वरुण ना शशुर घर जुआई रही निज घरटा कौटी सी गोटा फेर विचित्र कथा हो बहुत बड़ समय दिने से घरे शशुर घरे कौन हो जल पशिज समुद्र पशिब कौटी बड़ देउल अच्युत गोटे पद लिखिं गोप ठारू लोप होइब साक्षी गोपाले भेट मामू घर जले बुड़ीब मही हेब उचाट बोले दिने गोप ठारू लोप हो साक्षी गोपाले भेट साक्षी गोपाल पर्यंत समुद्र आसव मामू घर जले बुड़ीब मामू घर किए से नियाली माधव ये भी दिने जल बुड़ी मई हेब उचाट आ गोटे कथा मन रखी था कोणार्क मंदिर जो है से समुद्र मझिरे कोणार्क मंदिर गोप पर्यंत समुद्र थिला बुझी ना विष्णु महाराज जो कोणार्क मंदिर तैयारी कले से गोप ठारू पोती पोतिका जाके समुद्र मझिरे कौन है कोणार्क मंदिर है बुझीपार ना बुझीपार से दिने कौन हम अच्युतम भाषा गोप ठारू लोप होइब साक्षी गोपाले भेट मामू घर जले बुड़ीब मही हेब उचाट एपर्यंत समुद्र आसव शेष जगन्नाथ उपस्थित कौन ना बोलू जो घरे कौन शशुर आखेड़ा आ लक्ष्मी को श्रीक्षेत्र ना श्री बोलते लक्ष्मी लक्ष्मी को घरे वरुण राजनीति कर
ଏଇ କଥା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କଥାକୁ ସମାଧାନ କଲେ। ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି 56ରେ ଢେଉ ପୁଡ଼ି ମାଡ଼ି ନ ଆସିବ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ବସିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କର 56 ଅଙ୍କ ହବ ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ? ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ପାଣି ବସିବ। କିଏ କହିଲେ? ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କହିଲେ। ଏଇ କଥା ଉପରେ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଅଭୂତ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଛୁଇଁବ ପର୍ବତ ଶିଖ ଭକତ କଲୀଳା ହେବ ଅନର୍ଗ ଋତୁ ପକ୍ଷେ ମନେ ରଖ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କହିଲେ ଅଭୂତ ସାଗର ହେବ ବଳିଆର ଛୁଇଁବ ପର୍ବତ ଦିଅ। କୋଉ ପର୍ବତ? ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୁଆର ତ ନଳିନୀ ବନକୁ ଗଲ ସେଇ ପର୍ବତ ଶିଖକୁ ଶିଖିବ। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କହନ୍ତି ବଡ଼ ଦେଉଳ ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ସେଟା ଭୁଲ କଥା। ପର୍ବତ ଶିଖ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ଦେଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ର କହେ। ଅଭୂତ ସାଗର ହେବ ବଳିବାର ଛୁଇଁବ ପର୍ବତ ଶିଖ। କୋଉ ପର୍ବତ? ନା ନୀଳ ଶୈଳ ପର୍ବତ। ଭକତ କନୀଳା ହେବ ଅନର୍ଗଳ ଋତୁ ପକ୍ଷେ ମନେ ରଖ। କେବେ ହବ? ନା ଋତୁ ପକ୍ଷେ। ଋତୁ ବେଳ ତ ହଉଛି 6, ପକ୍ଷଟା କେତେ ଦିନ? 15 ଦିନ। ମିଶି କେତେ ହେଲା? 21। ତେଣୁ ମାରକଣ୍ଡକ 21 ଅଙ୍କ ସେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ମାଧବଙ୍କ 56 ଅଙ୍କ ଦିଟାକ ମିଶୁଛି ନା ମିଶୁନି? ତେଣୁ ଅରକ୍ଷିତ ଯାହା କହିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କହିଲେ। କିଏ ବାଁ ପରେ ଯାଇ ନାକ ଧରିଛି, କିଏ ଡାହାଣ ପରେ ଯାଇ ନାକ ଧରିଛି, ସମସ୍ତେ ସେଇ ନାକକୁ ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ 56 ଅଙ୍କରେ ଏଇ ଘଟଣା ମାନ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ 56 ଅଙ୍କ ବା 21 ଅଙ୍କରେ ଘଟିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଭକ୍ତ ସମାଜକୁ ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ର କାହିଁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଚେତୁଆ ଭକତ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ 318 ଖଣ୍ଡ ଭବିଷ୍ୟ ନେଖିଲା ପାମର ଅଚ୍ୟୁତ ନ ଜାଣନ୍ତି ଦୁରୁ ଦଣ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। କିମ୍ଭୀରେ ନଈ ମଝି ନଈରେ ଗଲାଣି ତଥାପି ମଣିଷଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଖାଲି ମୋ ଘର ମୋ ଦ୍ୱାର। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବେଶୀ 60 ବର୍ଷିଆ ବେଶୀ ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ତମେ ଦେଖ ମଣିଷ ଇଆଡେ ଜମ ଟାଣୁଛି ଗୋଟେ ପଟେ ଚାଲି ପାରୁନଥିବେ, ବୁଝିପାରୁଛି ନା? ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଲୋଭ। ସତ ନୁହଁ? ମଣିଷର ଯେତେ ବୟସ ଅଧିକା ହଉଛି ତାଙ୍କର ସେତେ ଲୋଭ ଶକ୍ତି ବଢିଯାଉଛି। ଆମେ ଏବେ ମାର୍କ କରୁଛୁ। ସେ ସିନା ଲୋଭ ଛାଡି ଦେଇକି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଆରେ ଛୁଆ ବେଳେ ଠାକୁରକୁ ଡାକି ପାଇଲେଣି, ବୟସ ବେଳେ ଡାକି ପାଇଲେଣି, ବୟସ ବେଳେ ଟିକେ ପ୍ରଭୁକୁ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା। ସେ ଖାଲି କହିବ ହେ ମୋ ବାଡ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା, ହେ ଅମକ ହେଲା, ଇଏ ପୁଅଟା ମୋର ଭଲ, ସେ ପୁଅଟା ମୋର ଖରାପ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ସେଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଋଣୀ ରୂପୀ ପିତା ଶତ୍ରୁ ମାତା ଶତ୍ରୁ ବେଭିଚାରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଚ ରୂପବତୀ ଶତ୍ରୁ ପିତୃ ଶତ୍ରୁ କୁପଣିତା। ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମ ତପ ପିତରି ପିତୃପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା। ସମସ୍ତେ ବାପା ହେଇପାରିବେ, ସମସ୍ତେ ପିତା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୋଉ ବାପା ପୁଅ ମାନଙ୍କୁ ପାତର ଅନ୍ତର କଲା ସେ କଣ ବାପାରେ ଗଣା? ସେ ପୁଅରେ ହେଲା ପରମ ଶତ୍ରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ପୁଅ ଭିନ୍ନ, ବାଡିଆ ବାଡି ଝଗଡା ଝଣ୍ଡି କାହିଁକି? ଘର ଯଦି ମଝିଗୁଣ୍ଟ ନଡ ବଡ ଆଉ ରୁଅ କି ହେବେ ସମାଳ। ଏଇ ଯୋଉ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟୁଛି ଏସବୁ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଆଉ ବି ମଣିଷ ହେଜିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଦୀପ ନିଭିଲା ବେଳକୁ ଜୋରେ ଜଳେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରେ ଜଳିଲାଣି।
ଆଉ ତ କଣ ହବ କେତେବେଳେ ଥପ କିନି ଲିଭିଯିବ ଆଉ ତ ତେଲ ଦେଲେ ସିନା ସେ ବଳିତା ଦେଲେ ଆଉ କେତେ ଝି ହବ ଆଉ ସେ ସମୟ ନାହିଁ। ଦେଖୁନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଦେବତା ମାନେ ଅପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଲୋକମାନେ କଣ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ପୂଜା କରୁଥିବ। ସିଏ ତାର ପୂଜା କରୁଥିବେ ଇଏ ନିଜେ ଟିକେ ଯାଇ କେତେବେଳେ ଖରିକି ଆଣିନି। ପଇସା ଅଛି ଯଦି ସବୁ କିଛି ଅଛି। ବାପକୁ ସେବା କରିପାରିବା ନାହିଁ ପଇସା ଦିଏଛି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ବିଚିତ୍ର ସଂସାର ବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ମଣିଷଙ୍କର ଆଉ ବିବେକ କିଛି କାମ କରୁ ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯେ ଖନ କରିବ ସେ ଖନ ପାବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଗୋବା ହରି।